reported a monthly surplus in the month of June, $27 billion. A ton of money. With these new tariff rates coming into effect on August 1st, we're going to be bringing in even more tariff revenue specifically. How much revenue do you think we can consistently bring in from these tariffs, and how big of a game changer is this, not only for the economy, but also fiscal responsibility? Well, we're going to be bringing in, already we've brought in over $100 billion. We'll be bringing in hundreds of billions of dollars. And the tariffs really haven't kicked in that much other than automobiles and steel. August 1st is a big day. August 1st is when very substantial money comes into our country. We've made deals with a lot of great places, but we had one yesterday, that was announced. We have another one coming up, maybe with India. I don't know. We're in negotiation. When I send out a letter, that's a deal. In other words, that's a deal. They don't want to ever say that. Oh, how many deals have you made? The best deal we can make is to send out a letter. And the letter says that you'll pay 30%, 35%, 25%, 20%, in one case 50%, Brazil. And because what they're doing to their former president is disgraceful. I know the former president. He fought like hell for the people of Brazil, that I can tell you. And I believe he's an honest man. I think what they're doing to him is terrible. So, yeah, we have some pretty good deals to announce, but every time we send out a letter, that's the deal. The big one really is going to be on the 150 countries that we're really not negotiating with, and they're smaller. We don't do much business with them. Because you have a lot of countries, you have over 200 countries, and a lot of people don't know this, but we'll have well over 150 countries that we're just going to send a notice of payment out, and the notice of payment is going to say what the tariff, and it's all going to be the same for everyone, for that group. They don't, they're not big countries, and they don't do that much business. It's not like the ones that we've agreed with, like China, like Japan, where we're negotiating with them, but I think probably we'll live by the letter with Japan. We're very close to a deal with India where they open it up. Indonesia yesterday was, it wasn't an open country, now it is. And they have tremendous copper, quality copper, and probably the most copper. And we made a deal with Indonesia. We pay no tariff, zero, and we have total access to trade. That's a phenomenal deal for our companies. And we've agreed with them, as you know, on 19%. They pay 19%. And it's a good deal for them, and it's a good deal for us, so in that case. But we have a number of them coming up. But overall, we're doing well, and we're taking in a lot of money, a lot of money. We have the number one, we have the most oil of any country in the world, even more than them, which is hard to believe. But we have a little larger piece of land, right? We do, sir. But we're number one in the world in oil, and we're drilling, and today it hit $64 a barrel, which is great. आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज़ UNI। न्यूज़ UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, Krishna Krishna Hare 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 Rama रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा। अधिक अपडेट के लिए YouTube
और फेसबुक पर फॉलो करें। साल में एक The fact that a nation, a country, a military force and a country consider this self-confidence in itself, that it is ready to face the power of America and its chain dog in the region, the Zionist regime, face to face, this self-confidence, this is one of the very, very important values. We did not welcome the war, everyone should know this. Yes, we know the Zionist regime as a cancer, we also consider the American regime a criminal for supporting it. But we did not welcome the war and we did not want the war. But when the enemy attacked, our response was crushing. Everyone should pay attention to this. Our counterattack on America was a very sensitive blow. Now, God willing, some time will pass, a few months or a few years, I don't know how long, but the censorship will be lifted, and then it will become clear what Iran did. The center that Iran attacked was an extremely sensitive center for America in this region. Because we have all the necessary tools, we have logic and we have strength, both in the fields of diplomacy and in the military. God willing, whenever we enter, we will enter with full hands. By God's grace. आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज़ UNI हम जियो टीवी ई बाबा Krishna Krishna Hare 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 Rama रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक आपका मनपसंद चैनल न्यूज़ UNI अब आ रहा है जियो टीवी पर भी। चैनल नंबर 3003 उसके साथ अब हम उपलब्ध हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पर जैसे रॉक टीवी, जिंगर टीवी, प्ले ऑन टीवी, ईवावा, D2H लाइव टीवी, वर्ल्ड टीवी, नेक्सा GTV HD, टीवी HD1, गूगली टीवी, स्टार ऑन टीवी, FTV, सॉलिड टीवी बॉक्स, क्रिक स्टार, रोज न्यूज, चाणक्य वर्ल्ड टीवी। इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे सोशल मीडिया पेजेस पर, जो है हमारे फेसबुक UNI न्यूज हिंदी, UNI न्यूज बांग्ला, उसके साथ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी। यही नहीं, इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से भी। স্ত্রীকে খুন করে আত্মঘাতী স্বামী, চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গদাধর কলোনি এলাকায়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্ত্রীকে খুন করে একই ঘরে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন স্বামী সন্তোষ বর্মন। জানা গেছে মাস 6 আগে গাছ থেকে পড়ে মাথায় আঘাত পান সন্তোষ বাবু। এরপর থেকেই মানসিক সমস্যা চলছিল তার।
বিভিন্ন বিষয়ে স্ত্রী নীলা বর্মনকে সন্দেহ করতেন তিনি। সেই সন্দেহের বশেই খুন ও আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে। এদিন সকালে তাদের ছেলে কাজে বের হবেন বলে মাকে ডাক দিতে গিয়ে দেখেন ঘরের দরজা খোলা। এরপর ঘরে ঢুকে দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে মা এবং ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে রয়েছে বাবা। এরপর স্থানীয়রা ভিড় জমায়। ঘটনার খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহগুলো উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠিয়েছে। তবে কী কারণে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে কোতোয়ালি থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই তার তদন্ত শুরু করেছে। ভারতী রায় হয়েছে কি, আমরা সকালবেলা আমার ছেলেকে ফোন করেছিল, বলে যে এরকম আমরা তো বিশ্বাস করতেছি না যে ও তো এরকমই লোকই না, এরকম লোক না। তারপরে আরেকজনকে ফোন করে সত্যি বললাম যে কি হয়েছে রে, বলে হ্যাঁ আমার দিদা দাদু হয় এরকম করছে। আমি যে সত্যিকারের তো ঘটনাটা হইতেই পারে না, ওরকম ছিলই না আগে। মানে পড়ে গাছ থেকে পড়ে যাওয়ার মানে মনে হয় যে ঘাটটার ইয়ে হয়ে গেছিল না, ওগুলো ওষুধ টষুধ খাওয়ার পর থেকে মানে ব্রেনটা এখন এরকম হয়ে গেছে। তাহলে মানসিক সমস্যা তো এখনই হয়েছে, আগে ছিল না ওরকম, সেই কারণে এরকম করছে। কেউ জানতো না, ছেলেরা তো 3 ঘরে 3 জন ঘুমাচ্ছে, তারপরে ওরা আর কি করছে। এই ঘরে দুঃখজনক, মানে আমরা খুবই সেতে আছি। আপনার নাম? মনোজ ঘোষ। আপনি তো এখানকার উপপ্রধানের দায়িত্ব আছেন। গোটা ঘটনা আপনি সকাল থেকে ছিলেন, কি মনে হলো সার্বিকভাবে? এখানে তাদের পারিবারিক একটা অশান্তি। ওই ছেলেটা যে ঝুলছে আছে সে হলো সন্তোষ রায়, সন্তোষ বর্মন। সে কিছুদিন আগে একটা মাথার মধ্যে চোট পায়, তারপরে তার উপর কিছুদিন পর থেকে স্ত্রীর উপর সন্দেহ তৈরি হয়। তৈরি হওয়ার পরে সে বাড়ির উল্টা দিয়ে একটা বেড়া তৈরি করেছে, যেমন জেলখানা প্রাচীরের মতো, যাতে বউ কারোর সাথে মুখ দেখতে না পারে, কেউ কথা বলতে না পারে। এটা তার একটা সন্দেহ রোগ তৈরি হয়ে গেছে। এই রোগের ফলে বাড়িতে লাগাতার অশান্তি লেগেই থাকতো। লাগার পরেই এই গতকাল একটি মর্মান্তিক দুঃখজনক ঘটনা ঘটছে। খুবই দুঃখজনক ঘটনা। না, ঘটনাটা মনে হয় ভোর রাতের আগেই ঘটেছে, যা দেখলাম পরিস্থিতি। মানে যখন ঘটনাটি ঘটেছে তা হয়তো সে কথা বলার মুডে ছিল না, এমন ভাবে কাজটা করেছে। ছেলেরা থাকতো, তারা গুণাক্ষরে টের পায়নি আর কি। তারা বলে রাতে 1টা-1.5টা অবধি জাগনা ছিল, মানে গরমের দিন তো ওর জন্য ওরাও বুঝতে পারেনি ঘটনাটা কি হয়েছে। হ্যাঁ, ওর তো 2টা-2.5টার দিকে ঘটনা হবে এটা। হ্যাঁ, খুব মর্মান্তিক ঘটনা, দুঃখজনক ঘটনা। এটা পুলিশ এসছে, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যরা আছে, লোকাল লোক আছে। কি ভাষায় সমবেদনা জানাবো, ভাষা নেই। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक কুয়ো থেকে খনিকর্মীর ও রহস্যজনক দেহ উদ্ধার। অত্যাধিক EMI এর চাপ না অন্য কিছু। তদন্তে পুলিশ। পশ্চিম বর্ধমান দুর্গাপুর অন্ডাল। কুয়ো থেকে এক খনিকর্মীর মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো অন্ডালের পরাশকোল এলাকার পদ্মাবতীর মন্দির এলাকায়। ঘটনাস্থলে অন্ডাল থানার বনবহাল ফাঁড়ির পুলিশ কুয়ো থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। মৃত খনিকর্মীর নাম কানাইয়া লোহার, বয়স 58 বছর। তিনি ECL এর CL জম্বাত খোলা মুখ খনিতে কর্মরত ছিলেন।
তার আদি বাড়ি উত্তরপ্রদেশের খুশিনগর বলে স্থানীয় জানা যায়। মৃত খনিকর্মীর বড় ছেলে জানায়, দীর্ঘদিন ধরে তার বাবার ডিউটিতে গড় হাজির ছিল। গত পরশু দেশের বাড়ি থেকে ওই এলাকায় ফিরেছে। তিনি বলেন, এলাকায় ফিরে তিনি মঙ্গলবার নিজের কাজের জন্য খনিতে যান। মঙ্গলবার বেলা 12টা পর্যন্ত তার বাবার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ হয় বলে জানান তিনি, কিন্তু তারপর থেকেই তার বাবার ফোন সুইচ অফ আসতে থাকে। গভীর রাত্রি পর্যন্ত বাড়ি না ফেরায় খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। বুধবার সকালে এলাকায় একটি কুয়ো থেকে তার বাবার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃতের ছেলে এও জানায় যে তার বাবার এভাবে মৃত্যুর ঘটনা নিছক দুর্ঘটনা নয়, এটা হত্যার ঘটনা হতে পারে। তিনি বলেন, মঙ্গলবার তার ফোনে একটা কল আসে যে তার বাবার 17,000 টাকা ইএমআই আছে, সেটা ভরে দিলেই তার বাবার ফোন চালু হয়ে যাবে। মৃতের বড় ছেলে রঙ্গিনবাবু জানান, যে কোনো কল ইএমআই আছে বলে বারবার তাদের চাপ দিচ্ছিল। হতে পারে তারাই তার বাবার খুনের পেছনে জড়িত আছে। তবে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে অন্ডাল থানার পুলিশ। এটা খুন নাকি অন্য কিছু, সমস্ত ঘটনার সত্যতা সামনে আসবে ময়না তদন্তের পর। पता नहीं है, ठीक है। हम जैसे घर से रविवार को निकले 5 बजे भोर में, हम स्वयं लक्ष्मीपुर ट्रेन में बैठा है वहाँ पे, और थावे से यहाँ आसों से टाटा जो आती है ट्रेन, उस पर बैठ कर आया है। आज सोमवार को यहाँ पे आया तो सुबह बात की हमसे, रूम पे गया, रूम पर सामान बेग जो लाया था रख दिए हैं। रखने के बाद से वो डिप्टी भी सेट गया, वो होटल में खाना वाना खाए हैं। खाना खाए 12 बजे दिन में सोमवार को बात हुआ हमसे, उसके बाद से बात नहीं हुआ है। 12 बजे दिन से कोई किसी से मतलब फोन ही नहीं लग रहा था। अब फोन लगने का कोई जैसे अब नहीं लग रहा था तो मान लीजिए रात हो गया, अब 6 बजे से कोई ट्रेन है नहीं, तो कल हम सुबह में 12 बजे ट्रेन पड़ गया, तो अब जस्ट हम रूम पे आ रहे हैं तो भी नहीं ऐसा ऐसा घटना। क्या लग रहा है? ये घटना कोई लगता है कोई मारा है इनको, मतलब मर्डर लग रहा है। मर्डर ही लग रहा है। घर से ऐसा कोई नहीं है कि मतलब तो क्या ये सीएल में ड्यूटी करते हैं? हाँ, जाम बहादुर में ड्यूटी करते हैं वो। यहाँ पे कहाँ रहते थे? यहाँ माधोपुर सी टाइप में रहता है। किसी से कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं है, वो किसी से कॉलोनी में बात ही नहीं करते हैं। बस घर का मैं फैमिली सब कोई रहता है तो किसी से बात करता है। मानसिक तनाव कोई नहीं है, बोल तरह कोई दिक्कत नहीं है। कोई फोन वगैरह कोई नहीं। फोन नहीं, जो तुम्हारा फोन आया था कोई? हाँ, फोन आया था। एक पाठक करके आदमी है, वो बोला बार कि 17,000 रुपये इनका EMI है, इनका फोन नहीं खुला, तुम इसका 17,000 EMI भर दो, इनका फोन खुल जाएगा। कब से फोन कर रहा था? ये हमको कल से, जब वहाँ पे ट्रेन पर बैठे तब से वो फोन कर रहा है। जब फोन किया 4 बार हम बात किए हैं, 2 बार रात में भी फोन किया, कहाँ हो, हम आएंगे तुमसे भेंट करने के लिए, तो हम रात में डर के मारे हम फोन नहीं उठाए कि कहीं इसी का कोई चाल हो। आपका पिताजी जब लापता था कब पता चला आपको? पता हमको ये पता हमको भी चल रहा है। जब सुबह को फोन नहीं किया ना, बात नहीं हो रहा था किसी से, तो हम लोग सब कुछ डर गए क्या बात है, फोन बंद है। तो कल हम ट्रेन पकड़े हैं। तो उसका बाद से फोन किया ना? ये पहले से फोन कर रहा है। जब से ये पहले छोटा वाला भाई एक बार यहाँ पे उसके पास फोन करता था कि तुम्हारा पापा पैसा वैसा लिया, ऐसा ऐसा बात है। हम लोग पूछे पापा से, बोले ना ऐसा कोई बात नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम अनिल शर्मा है। पापा का नाम? कन्हैया लोहार। था कि 1-1.5 महीना से नगा था, घर में था। 1-1.5 महीना बाद ही आया है, और आने के बाद परसों करीब सुबह 6 बजे आया है। 7 बजे 1-2 आदमी से भेंट किया है, उसके बाद ड्यूटी के लिए गया है। ये ड्यूटी कहाँ करते हैं? जाम बहादुर में। और शाम को 6 बजे अपना साला से बात किया है, और वही 6 बजे के बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ है। उसके बाद उसका लड़का, मेरा लड़का का दोस्त था, वो फ़ोन किया हमारे लड़का को, थोड़ा घर में जाके देखिए। हमारा लड़का लोग गया, देखा, सब कुछ किया। कल हम लोग ताला भी तोड़े तो उसमें घर में कुछ मिला नहीं, क्या बाइक था, सब कुछ सामान वामान सब सही था। और उसके बाद आज इसको हम लोग देख रहे हैं। उनका परिवार सब यहाँ रहते रहे? ना, परिवार नहीं रहता था। लड़का कल हम लोग बोले थे वो आया है, लड़का ही था। प्रॉपर वो कहाँ के रहने वाले थे? उसका एड्रेस कुशीनगर। उत्तर प्रदेश। आपका नाम? मंगल सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा,
कृष्ण हरे 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 राम Rock TV और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक পদ্মার জলবাড়ায় ভাঙন আতঙ্কে ঘুম উড়েছে গ্রামবাসীদের। 7,52 লক্ষ টাকার কাজ দ্রুত শুরু হবে বলে দাবি লালগোলার তৃণমূল বিধায়ক মোহাম্মদ আলীর। ভাঙন রোধের জন্য প্রশাসন স্থায়ী কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না বলে অভিযোগ। আর এই ছবি দেখা যাচ্ছে মুর্শিদাবাদের লালগোলার তারানগর এলাকায়। গ্রামবাসীরা জানান, বেশ কয়েকদিন থেকে পদ্মার জল অনেকটাই বেড়েছে। অল্প অল্প করে ভাঙতে শুরু করেছে পদ্মার পাড়। এর ফলে ভীষণভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে তারা। রাতের বেলায় ঘুম হচ্ছে না এলাকাবাসীদের। যে কোনো মুহূর্তে পদ্মার বাড়িঘর, রাস্তাঘাট তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। প্রশাসনের তরফ থেকে ভাঙন রোধের জন্য স্থায়ী কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ গ্রামবাসীর। সঠিকভাবে ভাঙন রোধের কাজ না হলে তলিয়ে যাবে সবকিছু। উল্লেখ করা যেতে পারে, ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী লালগোলার তারানগর এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে পদ্মা ভাঙন হচ্ছে। গত বছর পদ্মা ভাঙনের সময় নদীতে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু হয় এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের বলে জানা যায়। বহু মানুষ এলাকা ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেয়। লালগোলার তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক মোহাম্মদ আলী জানান, 7,52 লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে গঙ্গা ভাঙন এলাকার জন্য। টেন্ডার ও ওয়ার্ক অর্ডার হয়ে গেছে। ঠিকাদার সংস্থা কাজ দ্রুত চালু করবে। সরকারি কাজ দেখাশোনা করার জন্য সরকারি আধিকারিক রয়েছে। সব জিনিসপত্র সব সরিয়ে নিচ্ছে, অনেকে সরিয়ে নিচ্ছে। আতঙ্কে কেউ থাকতে চাই না যে কীভাবে থাকবো। কিন্তু এইভাবে যে আমরা জিনিসপত্র সরিয়ে নিয়ে আমরা কোথায় যাব? আমাদের তো আশ্রয় নেই। আর যে আমাদের কোনো জায়গা আছে যে সেখানে গিয়ে যে একটা কুঁড়ে তুলে থাকবো, সেটা তো আমাদের সম্ভব নয়। আমরা কোথায় গিয়ে আমরা করবো, বসবাস করবো? কতটা আতঙ্কে আছে? আমরা আতঙ্কে আছে। আমাদের তো রাত্রে ঘুম ঠিক মতো হচ্ছে না। যে রাত্রে ঘুমাবো, ঘুম হচ্ছে না। দিনের বেলা তো আমাদের চিন্তায় আমরা করছি যে কি হবে না হবে, এই আমরা একটা চিন্তা করছি। এর মধ্যে কি নতুন করে ভাঙন হয়েছে? হ্যাঁ, নতুন করে ভাঙন হয়েছে। আপনার পুরো এই ধারটা ধুস করে পড়তেই আছে। এই জায়গাটা অনেকটা ভেঙে গেছে। এই জায়গাটা 2 কাঠার মতো এই জায়গাটা ভেঙে গেছে। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে লোকমান হোসেন, বাড়ি তারানগর। খুশি তারানগরের জন্য কত টাকা বরাদ্দ হয়েছে? 7,52 লক্ষ টাকা। এই কাজটা শুরু হবে কবে থেকে? শুরুটা তো হচ্ছে যে কন্ট্রাক্ট পেয়েছে, বরাত যিনি পেয়েছেন কন্ট্রাক্টর, তার উপর নির্ভর করে। তা কন্ট্রাক্ট মানে আমাদের টেন্ডার এবং ওয়ার্ক অর্ডার এটা হয়ে গেছে সম্ভবত মে মাসে। ঠিক আছে, এখন এতদিনে উনি কাজে এসছেন, এখন কাজ হবে। কিন্তু ওখানে আমরা যেটা শুনতে পেলাম যে কয়েকদিন আগে মাত্র 100 খানা বস্তা নিয়ে এসেছিল কাজ করার জন্য এবং তাদেরকে কাজ করতে দেওয়া হয়নি। এই বিষয়ে কি জানা আছে? কি বলবেন? এরকম একটা কথা আমার কানে এসেছে, কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে আসলে এটা তো সরকারি কাজ এবং সেটা দেখাশোনার জন্য সরকারি আধিকারিকরা আছে। এবার এসে উনি সব কাজ একসাথে করবেন না, জলের গভীরতা দেখে পরীক্ষামূলকভাবে 100টা বস্তা নিয়ে পরীক্ষা করতে এসেছিলেন, সেটা এজেন্সি বলতে পারবে, আমি জানি না। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-On Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम रॉक टीवी
और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक নাজিরহাটে চাঞ্চল্য, বেলবাড়ি বাজারে মধুচক্র মদের আড্ডা হাতে নাতে ধরল গ্রামবাসীরা। বুধবার সকাল 11টা নাগাদ নাজিরহাট 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত নগর শেওড়াগুড়ি বেলবাড়ি বাজার সংলগ্ন এলাকায় এক বাড়িতে অবৈধ মদের ব্যবসা মধুচক্র চালানোর অভিযোগ ঘিরে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ালো। স্থানীয় বাসিন্দারা দীর্ঘদিনের সন্দেহের ভিত্তিতে এদিন ওই বাড়িতে হানা দেন এবং বাড়ির মালিক সহ 2 মহিলাকে হাতে নাতে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, বহুদিন ধরেই ওই বাড়ি থেকে সন্দেহজনক কার্যকলাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। প্রথম দিকে মৌখিকভাবে বাড়ির মালিককে সতর্ক করা হলেও তাতে কোনো কাজ হয়নি, বরং পরিস্থিতি আরো বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। বিশেষ করে এলাকার পরিবেশ এবং স্কুল পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ বিবেচনায় গ্রামবাসীরা এবার কড়া পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হন। মানে এখানে দীর্ঘদিন যাবৎ শুনতেছি যে এখানে মদের ব্যবসা করে। গত 6 মাস আগে এখানকার স্থানীয় মহিলারা আমাদের প্রধানের কাছে এবং আমার কাছে লিখিতভাবে জানায় যে এখানে অবৈধভাবে মদের ব্যবসা হয়। আমরা মৌখিকভাবে এসে তাকে না করি যে না, এই গ্রামে এই সমস্ত ব্যবসা করা যাবে না, কিন্তু তথাপি মদের ব্যবসাটা করেই আসতেছে। তা আমরা মোটামুটি 15 দিন 1 মাস থেকে শুনতেছি যে এখানে মহিলা এনে দেহ ব্যবসা করা হয়। তা আমরা কালকের থেকে আমরা সুকৌশলে আমরা পাহারা দিয়ে রাখছি যে 2 জন মহিলা এখানে আছে, আমরা পাহারা দিয়ে রাখছি। এবং আজকে সকালে এখানকার এলাকার সমস্ত মহিলা পুরুষ জনসাধারণকে নিয়ে আমরা বাড়িতে ঢুকি এবং বাড়িতে ঢুকে ঘরে সার্চ করে দেখে অনেক মদের বোতল পাওয়া যায়। সেখানে 70 থেকে শুরু করে যত ধরনের মদ সব পাওয়া যায় এখানে। আমরা সে সমস্ত পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি। পাশাপাশি 2 জন মহিলা আমরা তাদের হাতে নাতে ধরি এবং ধরে আমরা স্থানীয় যে আমাদের পুলিশ ফাঁড়ি তাদেরকে তুলে দেই এবং আমরা লিখিতভাবে এখানকার যারা মহিলা লিখিতভাবে আবেদন করে যে মানিক মদক এবং তার স্ত্রী এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত, তাদের যাতে কঠোরতম শাস্তি হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এখানকার মহিলাদের এটাই অভিযোগ। কি অভিযোগ? আজকে প্রধান সাহেব আসছে সকালে আমাদের বাড়িতে ডাকতে, আসেন ওদের বাড়িতে মদ বিক্রি করে। এর আগে অনেক দিন আসি ছেড়ে দিছি, ওরা আসেনি, ওটা দাম দেয়নি আমাকে। তার শখ এখন বাচ্চা কাচ্চা সবাই আসে আর কয় বলে ওদের বাড়িতে মেয়ে ছেলে আসে, ওইভাবে শুনি থাকি। আজকে আমার বাচ্চা খাবে, কালকে ওর বাচ্চা খাবে, এইভাবে তো এই জায়গাটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে আজকে আসি এখন মদের দোকান ভাঙবো। এখন আসি দেখি মহিলা 2 জন বসে আছে। তো এইরকম তো যদি থাকে তাহলে এই দেশটা কিরকম চলবে? আগে থেকে আমরা জানি যে 2টো মহিলা ওদের বাড়িতে আছে, মহিলা আছে, ওদেরকে তো ধরতে হবে আমাদের হাতে নাতে না। আজকে আমরা সবাই মিলে গোপনে আইসে ওদেরকে সামনাসামনি ধরছি। কি নাম আপনার? গীতা দাস। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Rama Hare Rama। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक রঘুনাথগঞ্জে একদিনের বৃষ্টিতেই জলমগ্ন সীসাতলা গ্রাম, গৃহবন্দী 60টি পরিবার। টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন রঘুনাথগঞ্জ 1 নম্বর ব্লকের দফরপুর পঞ্চায়েতের সীসাতলা গ্রাম। একদিনের প্রবল বৃষ্টিতে নিকাশি সমস্যার কারণে জল ঢুকেছে বহু বাড়িতে। প্রায় 60টি পরিবার গৃহবন্দী। উঠোন ও ঘরের ভেতর হাঁটু জল। সাপের উপদ্রবে আতঙ্কও ছড়িয়েছে। শিশুদের জল কেলিতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। স্থানীয়দের অভিযোগ, পঞ্চায়েতকে জানানো হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। পঞ্চায়েত সদস্য কাশেম শেখ জানিয়েছেন, নিকাশি সমস্যার কারণে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। দ্রুত লেবার লাগিয়ে জল বের করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বৃষ্টি থেকে একদম ঘর বাড়ি সব ডুবে গেছে, একদম আমরা বেরোতে পারছি না। আমাদের জন্য জল সরকার যেন বের করে, এটাই আমরা চাইছি। সবারই বাড়িতেই বৃষ্টিতে ডুবে গেছে, ছেলে মেয়েরা ঘুমাইতে চাইছে না, সাপের জন্য ভয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমরা এটা চাইছি যে অঞ্চল থেকে কিছুই করে না আমাদের জন্য। জানিয়েছি, সব জানিয়েছি অঞ্চলকে, আর আগেও জানিয়েছি, আর আগেও আমরা ডুবে ডুবে থেকেছি। কোনো কিছু আমাদের করে না। কোন এলাকায়? আমরা সুজাপুর সীসাতলা। মেম্বারদেরকে জিজ্ঞেস করলে কি বলছে? মেম্বার কালকে দেখে গেছে, তাও কিছুই বলেনি। মেম্বার এর আগেও দেখে গেছে, কিছু করে না, খালি দেখছে আর চলে যাচ্ছে। আমাদের গ্রামের ছেলেরা যাচ্ছে, প্রধান সবকে জানাচ্ছে, মেম্বারকে জানাচ্ছে, কেউ কিছু কাজ করছে না। আমরা সরকারের কাছে এটাই চাইছি যে আমরা জলে ডুববো না। আপনার নাম? আমার নাম তনুজা বিবি। আমাদের বাড়ি ঘর সব ডুবে গেছে, রাস্তা পথ ডুবে গেছে, চলতে পারি না, হাঁটতে পারি না, কল ডুবে গেছে। হঠাৎ করে কিসের জন্য? এই বৃষ্টির জন্য। হ্যাঁ, কিছু করছে না, পঞ্চায়েতে বলে বলে কিছু কাজ করে দেয় না। বাড়ি থেকে বের হতে পারি না, রাস্তা। কতগুলো বাড়ি ডুবে আছে? 20-25টা বাড়ি আছে, এগুলো সবই ডুবে আছে। সবারই বাড়িতে জল? সবারই বাড়িতে জল। এর অসুবিধাটা কি হচ্ছে? সাপের কি বলছেন? হ্যাঁ, তো সাপ মাপ ঢুকে আছে, বাচ্চাকে নিয়ে ঘুমাতে পারছি না। বাচ্চারা শুতে চায় না বাড়ির ভিতরে। আপনার নাম? আমাদের পরিস্থিতি খুবই বাড়াবাড়ি, মানে বন্যা লাগেইনি, এই পানের পানিতেই বন্যা লেগেছে, বৃষ্টির পানিতেই। হ্যাঁ, এক রাতি। আর যত পানি এখানে সবে এসে জোর লেগে গেছে, সব এই যে মাঠের বাড়ি, ওই যে চলে গেল সকালবেলায়, হয়ে গেছে, বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। কত কাপড় তুলে হাঁটবে? কতগুলো বাড়ি আছে এদিকে? আছে হয়তো মেলায় 4-5টা, এদিকে 7-8টা আছে। সব বাড়িতে জল ঢুকে গেছে? সব, হ্যাঁ, সব বাড়িতে জল ঢুকে গেছে। আছে কোথায় ওরা সব? আছে ছেলে পিলে নিয়ে বাড়িতে আছে, কোথায় যাবে? কতজন চলে যাচ্ছে, এই যে ওই বাড়িতে চলে গেল। কি করবে এখন? পরিস্থিতিতে রাত্রেবেলা বসবাস করছেন কিভাবে? কি করে এখন কি করে থাকবো, এই তো চিন্তা করছি, কোথায় যাব, কোথায় থাকবো। জল নামানোর কোনো ব্যবস্থা কি? ব্যবস্থা কেউ তো করে না, এখানে তো ব্যবস্থা করা উচিত, যে আমরা কি করে থাকবো। প্রত্যেকটা বাড়িতেই কি জল? হ্যাঁ, প্রত্যেকটা বাড়িতেই কম বেশি, প্রত্যেকটা বাড়িতেই জল ঢুকে গেছে। আমরা কি করে থাকবো? আমরা রাতে ঘুম আসে না। বন্যা তো আসেনি? না, বন্যা আসেনি, বৃষ্টির জলে ডুবে যাচ্ছি আমরা। আপনার নাম? আমার নাম সুক্তারা বিবি। সীসাতলা যে প্রবলেমটা, আমরা গতকালকেও গেছিলাম সীসাতলা, সেই কালভেট এবং ড্রেন আমি আমার অঞ্চল সভাপতিকে নিয়ে স্পটে গেছিলাম, সেখানে দেখে এসেছি। ওই এলাকার মানুষকেও আমরা ডেকেছিলাম যে এটা সমাধান করা যায় কি করে। তো ওরা বললে যে এই কালভেটটা আছে, ওটা কেটে দিলে এই জলটা বেরিয়ে যাবে। তারপরে আমরা সেই মতন দেখা করার পর আমরা এবার লেবারের সঙ্গেও কথা হয়েছে। আজকে যেহেতু ওরা পুরসভাতে কাজ করে 12টার পর, আজকে যাওয়ার কথা, কিন্তু সব থেকে বড় সমস্যা হচ্ছে যেটা, যে বৃষ্টি। আচ্ছা, বৃষ্টির জন্য তো অবশ্যই কাজটা একটু লেবার করছে মনের ভিতরে, কিন্তু কালকে অবশ্যই কাজ হবে, কালকেই লাগবে, আজকেই যেহেতু আমরা প্রধান লেবারের সঙ্গে কথা বলেছে। এবং সবথেকে বড় সমস্যা হচ্ছে প্রধানেরও বক্তব্য একটাই
যে এলাকার মানুষ কোনো রকম অসুবিধায় থাক, সেটা আমরা কোনো সময় চাই না। এবং প্রধান এটাও বললে যদি আমাকে আর কিছুদিন আগে এই কথাটা বলতো, তাহলে অবশ্যই এর সমাধানটা করে দিত। যেহেতু এমন পরিস্থিতিতে ওরা বলেছে আমাকে যে বৃষ্টি আকাশের আর এরকম পরিস্থিতি। কতগুলো বাড়ি জলমগ্ন হয়ে আছে? জলমগ্ন বলতে গেলে কি, ওইটা ওদের বাড়ির পিছনে একটা বাগান আছে, সেই বাগানটা নিচু। এবার নিচুর জন্যে ওই জলটা কিন্তু ওটা দিয়ে যায়, এবং শুধু ওই বাগানের জল নয়, আমাদের পুরসভার যে হসপিটাল আছে তারও জল ওটা দিয়ে যায়। এবার তার মধ্যে ভাটার ঘিস টিস পড়ে হয়তো যে নালাটা আছে ওটা বন্ধ আছে, ওটা কেটে দিলেই আপনার সমস্যা মিটে যাবে। এবং কালকেই লেবার লাগবে, আজকেই যাওয়ার কথা ছিল, তারা একটু সমস্যার জন্য যেতে পারলো না, কালকেই যাবে। আমি ওখানকার পঞ্চায়েতের সদস্য, আমার নাম কাসিম শেখ। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक সোমবার রাত থেকেই শুরু হয়েছে একটানা ঝোড়ো হাওয়া সাথে বৃষ্টি। আজ সকাল থেকেই মেঘে ঢাকা আকাশ, চলছে লাগাতার বৃষ্টি, ফলে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এদিন সকাল থেকেই বাজার হাট ফাঁকা, রাস্তায় মানুষের আনাগোনা কম। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী অন্যান্য জেলার পাশাপাশি মালদা জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে বৃষ্টি। আর দুদিনের টানা বৃষ্টিতে শহরের একাধিক জায়গায় জলমগ্ন হয়ে পড়েছে, যদিও জল বের করে দেওয়া হচ্ছে। শহরের প্রান্তপল্লী, সর্বমঙ্গলা পল্লী, বুড়োবুড়িতলা, সাবওয়ে গেট সহ একাধিক জায়গা জলমগ্ন হয়ে রয়েছে। জল নিকাশের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, ইতিমধ্যেই অনেক জায়গায় জল নেমে গেছে। ব্যুরো রিপোর্ট, ABN নিউজ 24। বৃষ্টি আগামীকাল থেকে কত পরিমাণে হয়েছে এবং নিম্নচাপ কদিন থাকবে? এই মুহূর্তে আপনার একটা ওয়েলমার্ক লো প্রেশার গ্যাঞ্জেটিক ওয়েস্ট বেঙ্গল মানে আর দীঘা, আমাদের গ্যাঞ্জেটিক ওয়েস্ট বেঙ্গল দীঘা এবং উড়িষ্যা কোস্টের উপর তৈরি হয়েছিল, এবং সেটা শক্তি সঞ্চয় করে 14 তারিখ আপনার একটা ডিপ্রেশনে পরিণত হয়, মানে গভীর নিম্নচাপ, লো প্রেশার থেকে গভীর নিম্নচাপ ডিপ্রেশনে পরিণত হয়। এর ওইটা আপনার নর্থ ওয়েস্টার্লি মুভ করে বর্তমানে আজকে 15 তারিখ, তো আজকে ওটা ঝাড়খণ্ডের উপর অবস্থান করছে। ঝাড়খণ্ডের উপর অবস্থান করার জন্যই আমরা কিন্তু গতকাল থেকে এই আজকে মানে মোটামুটি মর্নিং পর্যন্ত ভালো বৃষ্টি পেয়েছি। সেটা হচ্ছে 24 ঘন্টায় আমরা বৃষ্টি পেয়েছি 96 মিলিমিটার। আর এখন অবধি বর্ষার বৃষ্টি, যেটা আপনার জুন থেকে আমাদের বর্ষাকাল শুরু, তো বর্ষার বৃষ্টি হয়েছে 377 মিলিমিটার, যা মোটামুটি এখন স্বাভাবিকের পর্যায়ে আছে। কিছুদিন আগে ঘাটতি ছিল, এই বৃষ্টিটা হয়ে যাওয়ার জন্য ওই ঘাটতিটা কিছুটা মেকআপ হয়েছে,
বলছি কদিন থাকবে নিম্নচাপ? এর প্রভাবটা আগামী 3 দিন লাইট টু মডারেট ট্রেন আমরা আরও পাবো। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-on Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक ভারত নেপাল সীমান্ত এলাকা থেকে গ্রেপ্তার এক বাংলাদেশি যুবক। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে শিলিগুড়ি পরিষদের অন্তর্গত ভারত নেপাল সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালায় এসএসবির 41 নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা। এরপর সেখানে এক ব্যক্তিকে আটক করে এবং লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে এসএসবি জওয়ানরা। জিজ্ঞাসাবাদ করতেই বেরিয়ে আসে আসল তথ্য। ওই ব্যক্তি জানায় অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছে সেই বাংলাদেশি নাগরিক। এরপরেই ওই ব্যক্তিকে আটক করে নকশালবাড়ি থানায় নিয়ে যায় এবং পুলিশের হাতে তুলে দিলে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ ধৃত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের নাম সুকুমার চন্দ্র শীল, বয়স 35 বছর। সে বাংলাদেশের তেঁতুলিয়া জেলার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃত ব্যক্তি 4 মাস আগে বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে বাংলাদেশি এক নাগরিক রফিক নামে ব্যক্তির সাহায্যে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করে এবং ভারতে প্রবেশ করে সে সেলুনে কাজ করছিলেন। ধৃতের ফোন থেকে ভারতীয় আধার কার্ডও মিলেছে। তবে কিভাবে ওই ব্যক্তি ভারতে প্রবেশ করলো, কেনই বা প্রবেশ করলো, তা নিয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যেই গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ ও এসএসবির 41 নম্বর ব্যাটালিয়ন। বুধবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। তবে একের পর এক বাংলাদেশি গ্রেপ্তারের ঘটনায় চিন্তার ভাঁজ বাড়ছে প্রশাসনিক আধিকারিকদেরও। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें।
साल में एक অরণ্য সুন্দরী ঝাড়গ্রামের মরণ ফাঁদ, রাস্তায় জনজীবন অতিষ্ঠ, খানাখন্দে পূর্ণ, রাস্তা জলাশয়ে পরিণত হয়েছে, চরম সমস্যায় শহরবাসী। অরণ্য সুন্দরী ঝাড়গ্রামের রাস্তা এখন আর যাতায়াতের মাধ্যম নয়, যেন মৃত্যু ফাঁদে রূপ নিয়েছে। বর্ষা নামতেই এই দুরবস্থার চিত্র আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। কোথাও বড় গর্ত, কোথাও আবার হাঁটু জল। খানাখন্দে পরিণত হয়েছে ঝাড়গ্রামের গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলি, বিশেষ করে ঝাড়গ্রামের 5 নম্বর রাজ্য সড়ক থেকে নতুন বাস স্ট্যান্ডের দিকে যাওয়ার রাস্তা এবং ঝাড়গ্রাম থেকে মেদিনীপুর যাওয়ার রাস্তা এখন কার্যত মৃত্যুপুরী। এই রাস্তার একাধিক জায়গায় হাঁটু সমান জল দাঁড়িয়ে রয়েছে। জলমগ্ন রাস্তায় ঢেকে গিয়েছে বিপজ্জনক গর্ত, যার ফলে প্রতিদিন প্রাণ হাতে করে চলাফেরা করছেন পথচারী থেকে বাইক আরোহী, এমনকি যাত্রীবাহী বাস ও 4 চাকা গাড়ির চালকরাও। হালকা বৃষ্টি হলেই অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠছে। কাদামাখা রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনায় পড়ছেন বাইক আরোহীরা। কয়েকজন গুরুতর আহতও হয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বহুবার প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও কোনো স্থায়ী সমাধান হয়নি, শুধু আশ্বাস মিলেছে, কাজের কোনো চিহ্ন নেই। রাস্তার এমন দুরবস্থার কেউ অসুস্থ হলে সময় মতো হাসপাতালে পৌঁছানোই এখন একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের কাছেও এই রাস্তা যেন এখন আতঙ্কের নাম। এক স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, প্রতিদিনই ভয়ে ভয়ে চলতে হয়, কখন পা পিছলে কাদায় গর্তে পড়ে যাব তার ঠিক নেই। বারবার জানিয়েও কিছু হয়নি। প্রশাসনের কি চোখে পড়ে না এসব? জেলাবাসীর একটাই প্রশ্ন, কবে মিলবে এই দুর্ভোগের শেষ? আর কত দুর্ঘটনা ঘটলে জেগে উঠবে প্রশাসন? বেহাল রাস্তায় যে মানুষের নিত্যদিনের যন্ত্রণার কারণ হয়ে উঠেছে তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। এখন সময় দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার, নয়তো একের পর এক দুর্ঘটনার সাক্ষী হতে হবে এই অরণ্য সুন্দরী ঝাড়গ্রাম জেলাবাসীকে। ঝাড়গ্রামের রাস্তাঘাটের অবস্থা কি, পয়সা তো নিচ্ছে, গর্তগাতে ভর্তি করছে না। এই তো কোনোদিন তো পয়সা বাদ নাই, সেইখান দিতে 30 টাকা, এক জায়গায় দিতে 12 টাকা, 30 টাকা 12 টাকা। পৌরসভা কাজ করবে, সব নাকি ওকে আছে, গাড়াই কোনো ক্ষতি নাই। গাড়ি চালাতে কত অসুবিধা হচ্ছে? কোনো অসুবিধা নেই, গাড়ি সব রাস্তা ওকে, ঢালাই রাস্তা, গর্ত আমরা দেখতেই পাই নাই। গাড়ি কি যন্ত্রাংশ ভেঙে যাচ্ছে? আর বলনি, যা হচ্ছে কোথায় দুঃখ জানাবো, সেইখানে আরো মহা বিপদে পড়বো। কতটা সমস্যা হচ্ছে তাও? সমস্যা তো কিছু বলবো না, বলতে গেলে আমার উপর ঝড় বাতাস আসবে। এই বিষয় নিয়ে আপনারা কোথাও জানান না? যেখানে জানাবো সেখানে দোষী হব। আপনারা কি চাইছেন? আমরা কিছুই চাই নাই, যতক্ষণ পাচ্ছি খাটছি, না পারবো ছেড়ে দিব, এই ছাড়া কোনো গতি নেই। আপনার নাম? আমার নাম প্রভাত দাস। ঝাড়গ্রাম পৌরসভা 14 নম্বর ওয়ার্ডের রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। এখন এমন অবস্থা, ছোটোখাটো ডোবা, হ্যাঁ, ওই মাছ চাষের উপযোগী হয়ে গেছে, রাস্তায় চলার উপযোগী নয়। হ্যাঁ, আর বাস, 2 চাকা 4 চাকা, সাইকেল আরোহীদের খুবই অসুবিধা হচ্ছে, আমরাও খুব অসুবিধার মধ্যে রয়েছি। হ্যাঁ, এই রাস্তা যাতে খুব শীঘ্র মেরামত করা হয় এবং রাস্তায় চলার উপযোগী করা হয়, তার জন্য আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি। আমি একজন নাগরিক। এই বিষয় নিয়ে কোথাও আপনারা জানান দেন না? আমরা মোটামুটি এই যে আমাদের এখানে পৌরসভার যারা আছেন আর কি নেতৃস্থানীয়, তাদেরকে কানে দিয়েছি, তাদেরকে জানিয়েছি, তারা বলেছে হবে। হ্যাঁ, হবে বলেছে, তো হয়ে গেল 1 মাস, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো ফল পাইনি। কতটা সমস্যা তাহলে? সমস্যাটা এই রাস্তাটাই, পুরো ওই দিকের রাস্তাটা। নতুন বাস স্ট্যান্ড ঢোকার যোগ্য রাস্তা রয়েছে কি? না, যোগ্য রাস্তা নেই, রাস্তাগুলো খুবই খারাপ। গাড়ি বলুন, কি বলবো, মোটর সাইকেল, স্কুটার, তারপরে মনে করো এই টোটো,
ড্রাইভাররা প্রতিদিন এসে আমাদেরকে বিরক্ত প্রকাশ করে যাচ্ছে, বলে আপনাদের এই রাস্তায় আসতে আমাদের প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে। আসতে চাইছে না, আসতেই চাইছে না, এবং প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে নাকি ওদের। আপনার নাম? আমার নাম হিলোল কুমার রায়। যে ফ্লাইওভার রয়েছে সেই ফ্লাইওভার একেবারে বেহাল অবস্থায়, কি বলবেন? বিভিন্ন জায়গাতে গর্ত, মরণ ফাঁদে পরিণত হচ্ছে। না, মরণ ফাঁদে এরকম কোনো বিষয় নেই, সেটা ভুল বলছেন আপনি। বাকি যে রাস্তাগুলোর অবস্থা খারাপ আছে ঠিক আছে, সেটাকে মিউনিসিপ্যালিটি টেক আপ করছে। মিউনিসিপ্যালিটি অনেকগুলো প্রপোজাল পাঠিয়েছে ডিপার্টমেন্টে, প্রসেসে আছে। আশা করি তাড়াতাড়ি স্যাংশন করলে পরে আমরা এই কাজগুলো মিউনিসিপ্যালিটি করতে পারি। শহরের রাস্তাঘাটেও তো মিউনিসিপ্যালিটি প্রপোজালগুলো পাঠিয়েছে ডিপার্টমেন্ট। ঝাড়গ্রামের যে 11 নম্বর ওয়ার্ড রয়েছে, সেই 11 পার্টিকুলার একটা ওয়ার্ড বলে লাভ নেই। ওভারঅল ঝাড়গ্রাম মিউনিসিপ্যালিটিতে যেগুলো আছে অনেকগুলো প্রপোজাল, প্রায় 20-25টা প্রপোজাল গিয়ে রয়েছে ডিপার্টমেন্টে, স্যাংশন পেলেই সেগুলো কাজ করে। শহরে বিভিন্ন কি নাম আপনার? প্রদীপ পাল। কি অবস্থা রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। বাস স্ট্যান্ড ঢোকার মধ্যে এত খারাপ পরিস্থিতি, মানে বোঝা যাবে না, এতই খারাপ। আপনারা তো শহরে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরছেন, না কোথাও এরকম নেই রাস্তা। এই ঝাড়গ্রাম বাস স্ট্যান্ড ঢোকার মধ্যে এরকম খারাপ। কি সমস্যা হচ্ছে এতে? সমস্যা হতে গাড়ি পাতি কাটবে, প্যাসেঞ্জারের গায়ে কোমর ভাঙবে গাড্ডায় পড়লে, এটাই সমস্যা। গাড়িতে একেবারে হেলে পড়ছে। হ্যাঁ, গাড়ি একেবারে হেলে পড়ছে। কোনো ব্যবস্থা এখন আর কিছু নেয়নি। এই বিষয়ে আপনারা কোথাও জানাননি? এইখানে বলেছিলাম স্ট্যান্ডে যারা সব টাকা নেয়, তাদেরকে বলা হয়েছিল, তারা বলছে ঠিক আছে দেখছি কি করা যায়। এখনো পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেই। আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি এটা রাস্তাটা ঠিক হলে তো ভালো, সবারই ভালো, গাড়িগুলো ঠিকভাবে ঢুকবে। প্যাসেঞ্জারও হয়রানে আছে। কি নাম আপনার? প্রদীপ পাল। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक পুকুরে রূপান্তরিত 6 ফুকো মোড় রামপুরহাট শহরে জলযন্ত্রণা নিয়ে চরম ক্ষোভ। একটানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন বীরভূমের রামপুরহাট শহরের গুরুত্বপূর্ণ 6 ফুকো মোড় জল জমে তৈরি হয়েছে পুকুর সম পরিস্থিতি। একদিকে হাঁটু সমান জল, অন্যদিকে দীর্ঘদিনের নিকাশি সমস্যার সমাধানহীনতা। সব মিলিয়ে বিপাকে পড়েছেন সাধারণ মানুষ থেকে ব্যবসায়ীরা। রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে বিপদে পড়ছেন পথচলতি মানুষ, স্কুলগামী পড়ুয়া, হাসপাতালগামী রোগী কিংবা অফিস যাত্রী। কারোর পক্ষে নিরাপদে এই রাস্তা পার হওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বিশেষ করে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে যাওয়ার এটি প্রধান রাস্তা হওয়ায় সমস্যা আরও গুরুতর। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, সমস্যা দীর্ঘদিনের কিন্তু সমাধান নেই। বাসিন্দারা জানিয়েছেন 6 ফুকো মোড়ের এই সমস্যাটি বর্ষা এলেই ফিরে আসে। জল জমে দোকানে ঢুকে পড়ছে, নষ্ট হচ্ছে মালপত্র। এক ব্যবসায়ীর কথায়, লরি গেলেই ঢেউ ওঠে দোকানে, জল ঢুকে পড়ছে, ব্যবসা আর চলতে পারছে না। প্রতিদিনের যাত্রা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এক মহিলা বলেন, স্কুলে বাচ্চা নিয়ে যায়, কিন্তু 6 ফুকো এলেই ভয় পায়। জলে পা ডুবিয়ে যেতে হয়, পা পিছলে পড়ে গেলে যে কি হবে কে জানে। প্রতি বছর বর্ষার আগে বা পরে আশ্বাস মেলে, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না বলে ক্ষোভ স্থানীয়দের। কি বলবো,
এটা লজ্জাজনক ব্যাপার। আমাদের প্রশাসনের চোখ থাকতে অন্ধ তারা, তাদের অন্ধ কর্মী এখন ওনারা নিজের পকেট ভরতেই ব্যস্ততা। তো প্রশাসনকে এখন রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দেখাতে হবে, ওনারা 4 চাকায় যখন যাচ্ছে তাদের চোখ নেই। এখন প্রশাসনকে একটা কথাই বলবো যে সাধারণ মানুষের প্রচণ্ড অসুবিধা হচ্ছে, ছোট বাচ্চারা স্কুলে যাচ্ছে, যাদের এই মেন রাস্তার মধ্যে ডেলিভারি যাচ্ছে, কোনো পেশেন্ট যাচ্ছে, তাদের জন্য খুব অসুবিধা হচ্ছে। আমি প্রশাসনকে একটা নিবেদন করব, আপনারা এসে এই জিনিস, এই যে ছফুকা মোড় এতটা যেভাবে জলে ডুবে যাচ্ছে সবসময়, সেটা আপনারা যথেষ্ট তাড়াতাড়ি করে জলের ব্যবস্থা করে জলটাকে পাস করা, রাস্তাটি উঁচু করে একটু ব্যবস্থা করতে বলবো। আপনার নাম? আমার নাম খনন। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama। अधिक अपडेट के लिए YouTube और फेसबुक पर फॉलो करें। साल में एक আপনাদের পছন্দের চ্যানেল নিউজ UNI এখন রয়েছে জিও টিভিতে, চ্যানেল নাম্বার 3003। এছাড়াও এখন ওটিটিতেও পেয়ে যাবেন নিউজ UNI কে। ওটিটির মাধ্যমগুলি হলো রক টিভি, জিঙ্গা টিভি, প্লে অন টিভি, ই বাবা, DTH লাইভ টিভি, ওয়ার্ল্ড টিভি, নেক্সট জি টিভি HD, টিভি HD1, গুগলি টিভি, স্টার অন টিভি, FTV, সলিড টিভি বক্স, ক্রিক্স স্টার, রোজ নিউজ, চাণক্যা ওয়ার্ল্ড টিভি। তাছাড়াও আমাদের ফেসবুক, লিঙ্কডইন এবং ইনস্টাগ্রামেও পেয়ে যাবেন আমাদেরকে।